नमस्कार दोस्तों, अज असी रीट एग्जाम तो संबंधित पंजाबी टीचिंग मैथड्स का टॉप MCQ सीरीज पार्ट 2 पढ़न जा रहे हाँ। तो शुरू करते हाँ दूजे पार्ट का पहला प्रश्न है कि बच्चा वातावरण तो भाषा सीखता है। बच्चा वातावरण तो भाषा सीखता है। पहला है अनुभव द्वारा, दूजा है बोल के, तीजा है अनुकरण द्वारा अते चौथा है सूचनावां द्वारा। तो यदा सही उत्तर है अनुकरण द्वारा। बच्चा अपने वातावरण विच दूजियां नूं बोलदा होया सुनदा है अते उन्हां दा अनुकरण करके ही भाषा सीखदा है। तो बच्चा वातावरण तो भाषा सीखदा है अनुकरण द्वारा। दूजा प्रश्न है भाषा सीखण दे सुभाविकता दे सिद्धांत दा आधार है। भाषा सीखण दे सुभाविकता दे सिद्धांत दा आधार है। पहला है बच्चा सवेरे सवेरे वधेरे सीखता है। दूजा है सुभाविक हालत विच बैठ के सीखना। तीजा है भाषा कमाया धन है परंतु इस नूं सीखण दी शक्ति कुदरती है। अते चौथा है बच्चा सुचेत रूप विच भाषा सीखता है। तो यदा सही उत्तर है कि भाषा कमाया धन है पर सीखण दी शक्ति कुदरती है। कुदरत ने बोलण दी कला बख्शी ते असी भाषा राही ज्ञान आप ग्रहण किया। तो यदा सही उत्तर है भाषा कमाया धन है परंतु इस नूं सीखण दी शक्ति जिहड़ी है वो कुदरती है। तो भाषा सीखण दे सुभाविकता का आधार है कि भाषा कमाया धन है परंतु इस नूं सीखण दी शक्ति की है कुदरती है। तीजा प्रश्न है भाषा सीखना बच्चे की अजिही प्रवृत्ति है कि जो पहला है असुभाविक है, दूजा है सहज है, तीजा है सुभाविक है अते चौथा है सहज ते सुभाविक है। तो यदा सही उत्तर है सहज ते सुभाविक है। भाषा सीखना बच्चे की सहज ते सुभाविक प्रवृत्ति है। चौथा प्रश्न है भाषा सिखाउण दा सुभाविक क्रम है। भाषा सिखाउण दा सुभाविक क्रम है। पहला है पढ़ना, समझना, बोलना ते लिखना। दूजा है बोलना, पढ़ना, समझना ते लिखना। तीजा है सुनना, बोलना, पढ़ना ते लिखना अते चौथा है लिखना, बोलना, पढ़ना ते समझना। तो यदा सही उत्तर है सुनना, बोलना, पढ़ना ते लिखना। ते असी याद भी करते हाँ कि सू बो पली ये प्रश्न पिछली बार परीक्षा विच पूछा भी गया है कि भाषा सिखाउण दा सुभाविक क्रम की है। तो यदा सही उत्तर है सुनना, बोलना, पढ़ना ते लिखना। पंजवां प्रश्न है भाषा पाठ सामग्री ते उस दियां अध्यापन प्रणालियां दी चोण दा आधार होना चाहिए है। भाषा पाठ सामग्री ते उस दियां अध्यापन प्रणालियां दी चोण दा आधार होना चाहिए है। पहला है अध्यापक दी समझ ते, दूजा है स्कूल दी समर्थता ते, तीजा है पाठ पुस्तकां ते अते चौथा है बच्चियां दी रुचि, रुझान ते लोड़ां ते। तो यदा सही उत्तर है बच्चियां दी रुचि, रुझान ते लोड़ां ते। भाषा दी जिहड़ी पाठ पुस्तक है उन्हां दी चोण दा आधार बच्चियां दी रुचि, रुझान ते लोड़ां दे अनुकूल ही होना चाहिए है। छेवां प्रश्न है दिमाग दी क्रिया केवल शरीर दे अंगां ते उचित अभ्यास अते सिखलाई द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। दिमाग दी क्रिया केवल शरीर दे अंगां दे उचित अभ्यास अते सिखलाई द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। किस सिक्ख्या शास्त्री ने कहा है? पहला है महात्मा गांधी, दूजा है अरस्तु, तीजा है रूसो अते चौथा है पेस्टालोजी। तो यदा सही उत्तर है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने कहा सी कि दिमाग की क्रिया केवल शरीर के अंगां दे उचित अभ्यास अते सिखलाई द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। 7वां प्रश्न है 8वां प्रश्न है अभिप्रेरणा बच्चे विच उत्पन्न करती है। अभिप्रेरणा बच्चे विच उत्पन्न करती है आलस, धीमापन, तीजा है
क्रियाशीलता ਅਤੇ ਚੌਥਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ। ਤਾਂ ਅਭਿਪ੍ਰੇਰਣਾ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ क्रियाशीलता पैदा ਕਰਦੀ ਹੈ। 9ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲਚਾਲ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲਚਾਲ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਬੱਚਾ ਉੱਚੀ ਪਾਠ ਕਰੇ, ਦੂਜਾ ਹੈ ਅਧਿਆਪਕ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਵੇ, ਤੀਜਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਚੌਥਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੋਲਚਾਲ ਕਰੇ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਚਾਲ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲਚਾਲ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। 10ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਭਾਸ਼ਾਈ ਕੌਸ਼ਲ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਿਆ। ਭਾਸ਼ਾਈ ਕੌਸ਼ਲ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਆਪਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਵੇ, ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਵੇ, ਤੀਜਾ ਹੈ ਬਾਲ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਚੌਥਾ ਹੈ ਸਕੂਲ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਬਾਲ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਵੇ। ਭਾਸ਼ਾਈ ਕੌਸ਼ਲ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਲ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਚੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ। ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਇੱਕੋ ਗਤੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖਦੇ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਹੈ ਮਿਹਨਤੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਿੰਨਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਚੌਥਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਭਿੰਨਤਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਇੱਕੋ ਗਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ, ਹਰ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਗਤੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਮੈਡਮ ਮਾਂਟੇਸਰੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮੈਡਮ ਮਾਂਟੇਸਰੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੌਖਿਕ ਕਾਰਜ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਹੈ ਮੌਖਿਕ ਕਾਰਜ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੀਜਾ ਹੈ ਲਿਖਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੌਥਾ ਹੈ ਲਿਖਣਾ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਸਿਖਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਮੌਖਿਕ ਕਾਰਜ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਮੈਡਮ ਮਾਂਟੇਸਰੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਖਿਕ ਕਾਰਜ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਹੈ ਸੁਣਨਾ, ਬੋਲਣਾ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਲਿਖਣਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਡਮ ਮਾਂਟੇਸਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਣਾ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੁਣਨਾ, ਬੋਲਣਾ, ਲਿਖਣਾ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਇਹ ਕਰਮ ਹੈ ਮੈਡਮ ਮਾਂਟੇਸਰੀ ਦਾ। ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਮੈਡਮ ਮਾਂਟੇਸਰੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਮੌਖਿਕ ਕਾਰਜ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਿਆ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਿਆ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਗਿਆਨ ਦਾ ਵਾਧਾ, ਦੂਜਾ ਹੈ ਵਿਆਕਰਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਤੀਜਾ ਹੈ ਸੁਲੇਖ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਚੌਥਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸੂਤਰ ਮੂਰਤ ਤੋਂ ਅਮੂਰਤ ਵੱਲ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸੂਤਰ ਮੂਰਤ ਤੋਂ ਅਮੂਰਤ ਵੱਲ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਮੂਰਤ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਦੂਜਾ ਹੈ ਅਮੂਰਤ ਵਸਤੂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ, ਤੀਜਾ ਹੈ ਸਥੂਲ ਭਾਵ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਸਥੂਲਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਚੌਥਾ ਹੈ ਵੱਡੀ ਵਸਤੂ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਵਸਤੂ ਵੱਲ ਜਾਣਾ।
ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਸਥੂਲ ਭਾਵ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਅਸਥੂਲਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਮੂਰਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮੂਰਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਜੋ ਵਸਤੂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਮੂਰਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੋ ਵਸਤੂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ? ਅਮੂਰਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਥੂਲ ਭਾਵ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਅਸਥੂਲਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦਾ, ਤੱਥਾਂ ਦਾ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ। ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈਲਪਰ A to Z ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ।